الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawikramo, Palembang. Hari ini Rabu 10 Januari 2024 bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku bertugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Azhari Ilyas LC. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صحن أهلها استووا الصلاة رحمكم الله استووا صفوفكم تمام الصلاة صلي فرض الظهر 4 ركعات الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله سبحان الله بكرة وأصيلا إن صلاتي بسكي الله لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 الله أكبر
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي أموالنا وجميع أعطتنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعائذنا من موجبات ندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخرنا وهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Hadratil mukarramin, para asatiz, para masyayikh, para guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati bapak-bapak, para jamaah Masjid Agung yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini Allah masih perkenankan kita laksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Doa kita selalu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita ini merupakan amal yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya senantiasa dan selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Wahai hambaku, jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat yang kalian syukuri tersebut. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya ibadah hati kita, yaitu bentuknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan bersyukur ini merupakan perbuatan hati, ibadah hati kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat zahir berupa kesempatan, kenikmatan memandang dengan mata, mendengar dengan telinga, berbicara dengan mulut, berjalan dengan kaki, dan berbuat dengan tangan, dan seluruh anggota tubuh kita yang pantas kita syukuri. Dan ketika kita mencoba untuk menghitung betapa banyaknya nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan dapat kita hitung saking banyaknya nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, belum lagi nikmat batin kita, nikmat ketenangan kita. Hati kita tenang, ditarik oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nikmat batin, ketentraman jiwa kita, apapun yang sedang kita hadapi, ini merupakan nikmat batin yang Allah cicipkan kepada kita. Jadi nikmat-nikmat yang begitu banyaknya terkadang tidak terasa oleh kita, kecuali setelah nikmat itu hilang. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, man lam ya'rif an-ni'ama biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Terkadang orang tidak sadar atas nikmat yang sekarang Allah titipkan kepadanya, kecuali setelah nikmat itu berlalu darinya. Ini menunjukkan bahwa banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang kurang mensyukuri nikmat tersebut. Baru setelah nikmat itu hilang, tidak dirasakan lagi, baru mencari nikmat yang tadi pernah dirasakan dan tidak dihiraukan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya mensyukuri nikmat merupakan ibadah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam ayat surah Ibrahim ayat 7 Allah mengingatkan kepada kita, la in syakkartum la azidannakum. Dalam banyak kitab tafsir dan kitab-kitab tasawuf disebutkan bahwa dalam bentuk apa Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang kita syukuri itu. Rupanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena bersyukur itu merupakan pengakuan hamba atas nikmat yang Allah titipkan kepada dirinya, maka itu bernilai ibadah dan menjadi ancaman bagi hamba-hamba yang tidak pernah merasakan nikmat tersebut dan ia mensyukurinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat ini bahwa ketika seorang hamba mensyukuri nikmatnya, ada nikmat lain yang akan Allah tambahkan. Namun Bapak Ibu sekalian, terkadang umumnya kita berpikir dari nikmat yang kita dapatkan 10, ketika kita bersyukur maka dia akan bertambah menjadi 20, kan begitu. Padahal ketahuilah bahwa terkadang Allah menambahkan nikmat itu tidak dalam bentuk yang sama, tidak dalam bentuk seperti yang kita harapkan. Kadang tidak kita sadari bahwa nikmat yang sekarang itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak qaul ulama ahli sufi mengatakan tafsiran daripada ayat ini, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan, kata Allah dalam firman-Nya. Ketika seorang hamba pandai mensyukuri nikmat yang Allah titipkan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin yang tadi di depan kita sudah kenalkan, maka Allah akan tambahkan dalam bentuk yang lain. Boleh jadi nikmat yang sekarang dan dia syukuri mungkin tidak bertambah materinya, kalau itu yang diharapkan, tapi dalam bentuk yang lain. Disebutkan dalam kitab ini, la in syakartum ala ni'mati, jika kalian pandai mensyukuri atas nikmatku, la azidannakum ala ta'ati. Tafsirannya, akan aku tambahkan wahai hambaku, jika nikmat yang sekarang kalian syukuri, akan aku tambahkan dalam bentuk ketaatan. Ketaatan yaitu taatnya seorang hamba menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu merupakan nikmat tambahan dari rasa syukur kita atas nikmat yang ada. Atas rasa nikmat kesehatan disyukuri, dipergunakan sesuai dengan perintah Allah, maka nikmat sehat itu akan mendatangkan ketaatan. Dari harta yang Allah titipkan, yang kita gunakan, yang kita cari untuk menghidupi keluarga kita, menafkahi keluarga kita, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut menjadi ketaatan bagi kita dan anak-anak kita. Sebab tidak jarang hadirin sekalian, banyak orang dititipkan nikmat oleh Allah, tetapi tidak menjadikan ketaatan baginya dengan nikmat tersebut. Sehat badan, segar bugar, tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Tidak mendatangkan ketaatan nikmat yang Allah titipkan berupa kesehatan dan segar bugar itu. Banyak harta yang dititipkan, malah lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendatangkan ketaatan. Nah, maka ketika nikmat itu disyukuri, Allah ganti dan Allah tambah dengan yang lebih besar, yaitu bentuk ketaatan. Dan ketaatan ini hadirin sekalian merupakan hidayah dari Allah. Tidak ada seorang hamba yang dapat menjalankan ketaatan kecuali atas hidayah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri nikmat yang ada akan Allah tambahkan dalam bentuk ketaatan. Dengan hartanya dia dapat membantu orang lain,
Dengan ilmunya dia dapat menularkan ilmunya yang baik-baik dengan orang lain. Dengan tenaganya dia syukuri, kemudian dengan tenaganya dia dapat menolong orang lain. Maka tingkatan daripada syukurnya seorang hamba akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, nikmat materi, baik nikmat ijad maupun nikmat imdad. Dalam kajian tauhid kita ada nikmat ijad dan nikmat imdad. Ketika disyukuri, maka dia akan bertambah dan menjelma menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ketaatan itu dia syukuri, alhamdulillah ada duit sedikit pacak nolong wong, dia bersyukur. Barangkali bukan duitnya yang bertambah, tapi ketaatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum ala ta'ati la azidannakum ala khulwati. Kata Allah, wahai hambaku, jika ketaatan yang aku anugerahkan kepada kalian, kalian syukuri, maka ketaatan itu akan menjadi dan menjelma, bertambah menjadi khulwat. Khulwat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa ketaatan seorang hamba selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak jarang ketaatan seorang hamba dia tidak merasa itu bersama Allah. Salat pacak dia dewe, sedekah, haji, umroh merasa duit dia dewe. Dia tidak merasakan khulwat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mensyukuri taat tersebut, maka Allah akan tambah terus ketaatan itu menjelma menjadi rasa hati yang disebut dengan khulwat. Khulwat merasa selalu bersama Allah. Jadi kalau seorang hamba sudah merasa berkhulwat kepada Allah, hatinya ketaatan, dia tidak pernah merasa capek melakukan ketaatan, tidak pernah meminta balasan atas taat yang dia lakukan. Salat karena menjalankan kewajiban, urusan pahala dia tidak minta kepada Allah. Karena dengan salat saja dia bersyukur, ya Allah, banyak orang yang tidak salat tapi aku dianugerahkan kesempatan salat, kesempatan taat. Maka dia akan bertambah dalam bentuk ketaatan dan merasa selalu bersama Allah dalam ketaatannya. Karena tidak jarang Bapak, jamaah sekalian, orang menjalankan ketaatan contohnya dalam bentuk materi saja, memberi, merasa dia yang memberi. Duit yang dia keluarkan merasa duit dia yang dikeluarkan. Ketaatannya bagus, dia mau berbagi, tetapi dalam hatinya dia benar-benar berkhulwat kepada Allah. Dia merasa duit yang aku berikan karena duit aku boleh hasil gajiku, usahaku, maka aku berikan. Dia lupa siapa yang memberikan duit yang dia berikan kepada orang lain tersebut. Maka ketaatan seorang hamba disyukurinya, diakuinya bahwa ketaatan itu anugerah dari Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatan yang berupa merasa ketika dia taat kepada Allah, merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? La azidannakum la in syakartum ala khulwati. Jika kalian mensyukuri atas merasa berkhulwat kepada Allah, maka kata Allah, la azidannakum ala mahabbati. Akan aku tambahkan nikmat berkhulwat itu mendatangkan kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba sudah merasa ibadahnya, ketaatannya disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan rasa cinta dalam beribadah. Hadirin sekalian, bapak-bapak yang dihormati, kalau seorang hamba beribadahnya atas dasar cinta kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan Allah tidak protes. Dasarnya cinta kepada Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah dia tidak lakukan, walaupun besar resikonya, besar pengorbanan. Kecintaan hamba kepada Allah memerlukan pengorbanan. Tapi tidak masalah bagi orang-orang yang sudah melewati tahap syukurnya dia. Bersyukur nikmat, nikmat menjadi taat,
bersyukur taat menjadi nikmat berkholwat kepada Allah, merasa selalu bersama Allah. Mensyukuri khalwat ditambah oleh Allah nikmat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mencintai Allah, yuhibbunahum, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka, ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada hambanya, hambanya ridho kepada Allah, dan itu anugerah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mensyukuri rasa beribadah selalu disertakan oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah dalam beribadah, timbul rasa cinta. Kalau sudah timbul rasa cinta, dia syukuri ibadah apapun, bangun tengah malam, dasarnya cinta kepada Allah. Bukan lagi bicara dasarnya menjalankan perintah pada makom taat. Tapi kalau dasarnya makomnya sudah mahabbatullah, cinta kepada Allah, dak katik lagi rasa sungkan, dak katik lagi rasa protes, dak katik lagi merasa serba aku, ananianya hilang. Kalau seorang hamba sudah merasa diberikan nikmat oleh Allah, cinta kepada Allah. Nah kemudian ketika dia sudah mensyukuri rasa cintanya kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan, la in syakartum ala mahabbati, jika hambaku bersyukur atas rasa cintanya kepadaku, kata Allah, la azinanakum ala kurbati, maka rasa cinta itu akan aku tambah lagi nikmatnya menjadi rasa dekat dengan Allah. Hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, terkadang cinta pun merasa tidak dekat. Tapi berbeda dengan hamba yang cintanya kepada Allah dia syukuri, karena cinta Allah itu tidak semua hamba dapat. Tidak semua hamba dapat rasa cinta, merasa cinta dengan Allah itu tidak semua hamba. Ibadahnya boleh jadi karena manusia, ketaatannya boleh jadi karena pamrih, wallahu alam. Tapi kalau sudah cinta dan dia mensyukuri cinta itu, maka kata Allah, aku tambahkan rasa cinta itu dengan rasa dekat sekali dengan Allah. Bayangkan, kalau orang sudah cinta, cintanya disyukuri, maka dia akan ditambahkan rasa cinta itu, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, para aulia Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasihnya itu sudah dekat dengan Allah. Karena saking dekatnya, kadang minta pun dia tidak mau. Orang-orang yang khawas, orang-orang yang sudah dianugerahkan Allah rasa nikmat cinta kepada Allah, nikmat dekat dengan Allah, bahkan dia malu meminta karena sudah dekat dengan, jangankan dengan Allah Sang Maha Pencipta, kita kadang-kadang dekat dengan orang saja sudah ada katik lagi rasa berjauhan, sudah lengket. Kalau sudah dekat, dia kenal kita, kita kenal dia, dia cinta kita, kita cinta dia, sudah dekat sekali. Apa kendak kita, kadang-kadang tinggal ngomong, tidak minta ngomong. Dan dia tahu, wong yang cinta kepada kita tahu kebutuhan kita, tidak minta pun dia penuhi, karena dia cinta dengan kita. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika kita berangkat umroh dengan banyak jemaah. Ada satu jemaah ketika selesai tawaf, yang lain berdoa di Hijr Ismail, sholat. Ada satu jemaah yang setelah sholat dia diam,
menatap Ka'bah al-Musyarrafah dengan berlinang air mata, tapi dia tidak berdoa seperti orang-orang yang lain. Kemudian kami tanya, kenapa Pak tidak minta? Ustaz, aku nak minta apa lagi dengan Allah? Aku nak minta apa lagi dengan Allah? Malu. Karena dengan keberadaan aku saja, yang dapat umroh, yang dapat sholat di Masjidil Haram, sudah lebih dari cukup. Kemudian nak minta apa lagi? Kalau sudah seperti itu bapak-bapak, itu makomnya dia sudah dekat dengan Allah. Dia merasa dekat sekali dengan Allah. Jadi tidak perlu minta, karena Allah tahu apa yang aku butuhkan. Bukan apa yang aku inginkan, tapi apa yang aku butuhkan Allah sudah penuhi. Nak minta apa lagi? Malu rasanya rai ini. Begitulah kalau kita sudah dekat kepada Allah. Ini merasa cukup, Pak. Nah, ketika seorang hamba mensyukuri kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum ala qurbati la azidannakumul ghina. Jika hambaku mensyukuri rasa kedekatannya kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah rasa dia merasa tidak membutuhkan kecuali hanya kepada Allah. Artinya apa? Dengan manusia tidak perlu. Tidak pernah dia berhajat dengan manusia. Karena dia sudah cinta kepada Allah dan Allah mencintainya, maka dia merasa cukup. Itu nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau orang sudah merasa cukup, tidak membutuhkan manusia, bukan dia sombong. Karena dia tidak perlu lagi dengan makhluk, dia hanya bergantungnya kepada Allah. Imannya, tauhidnya sudah kuat kepada Allah, untuk apa lagi bergantung manusia? Adapun manusia nolong dia, cinta sama dia, diiktikadkan dalam hatinya itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang nikmatnya kalau sudah dekat kepada Allah dan merasa cukup dengan makhluk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum 'alal ghina la azidannakum ma'rifati. Ketika seorang hamba mensyukuri dengan tahapan yang tadi, mensyukuri dia merasa cukup, tidak memerlukan, tidak mengemis-ngemis, tidak meminta-minta kepada hamba, apa kata Allah? La azidannakum ala ma'rifati. Akan aku tambahkan nikmat hambaku tadi dengan ma'rifat kepadaku, dengan mengenalku yang sebenar-benarnya mengenal Allah. Bukan hanya hafal Asmaul Husna, bukan hanya hafal sifat-sifat 20, tetapi hamba yang bersyukur, merasa cukup, hanya bergantung kepada Allah, akan Allah tambahkan, kata Allah, ma'rifati, dia kenal kepadaku lebih dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar cinta, tetapi dia dekat, bukan hanya sekedar dekat, tetapi dia mengenal persis siapa Tuhannya Sang Pencipta. Kalau sudah makom ma'rifat, inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal asma'nya, bukan hanya hafal. Kadang banyak hafal Asmaul Husna yang 99 dihafal luar kepala, tapi implementasinya, prakteknya kadang-kadang tidak. Kenapa? Karena belum kenal, baru sekedar hafal. Siapa Allah? Siapa Tuhan? Allah. Baru mengucap Allah, tapi dia kenal persis bagaimana sifat-sifat yang ada, yang melekat erat dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menimbulkan keimanan. Ma'rifat inilah yang menimbulkan keimanan. Ma'rifat ini tumbuh awalnya dari mensyukuri nikmat. Masih banyak lagi ma'rifat kepada Allah sampainya. Ya. Materi kita hari ini adalah karena bersyukur nikmat kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? La in syakartum ala ma'rifati. Wahai hambaku, jika kalian bersyukur atas ma'rifat engkau mengenalku, kata Allah, la azidannakum ru'yati wa wasali. Ketika seorang hamba mensyukuri ma'rifatnya dia kepada Allah, maka kata Allah, akan aku tambahkan engkau dapat dekat dan melihat kebesaranku, memandang makhluk langsung memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah.
Bukan hanya kenal, tetapi dia sampai kepada Allah. Mana caranya kita belum pernah merasakan. Zauk, rasa itu, Bapak Ibu, yang pernah dirasakan oleh orang-orang masyayikh kita, guru-guru kita, para aulia. Sudah ma'rifat, dia dapat merasakan, melihat wajah Allah. Dalam ilmu tauhid disebut wajah Allah. Kajiannya panjang. Ini sebab daripada wajibnya kita bersyukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Terus bertambah. Tinggal bagaimana kita mana dicicipi oleh Allah, pada makom yang mana kita berada. Apakah makom taat? Apakah makom setelah taat? Makom mahabbah? Setelah mahabbah makom kholwat? Atau kita makom kemudian cinta kepada Allah, kemudian dekat kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak jalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah menyegarkan iman dengan tauhid. Itu kitab yang biasa kita baca pada siang hari ini. Baik Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi maupun kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.